beginning has an end, and every end is a new beginning. Good morning, everyone. Today is a day filled with mixed emotions as we gather to bid farewell to someone who has played a significant role in shaping our school life, not just physically, but also mentally and emotionally. We are honored to have among us our correspondent, Reverend Father Frederick D'Souza, Headmistress Mrs. Sunita D'Souza, Vice President and Secretary of Parish Pastoral Council, Mrs. Flavia D'Souza and Mr. Richard Walls, members of the School Management Committee, Mrs. Sujata D'Souza, and of course, the center of today's celebration, Adarsha Shikshaka Prashasti Puraskritaraದ our beloved physical education teacher, Mr. Prashant Acharya, accompanied by his lovely son, Master Shaman. Let us all welcome them with a big round of applause. In a school. In our school, this is upheld by none other than our physical education teacher, Mr. Prashant. He has dedicated 24 years of life to shaping students, not in sports, but in life itself. Whether under the scorching sun, in the pouring rain, in the early morning, or late in the evening, he has tirelessly trained countless students, both on the field and in the classroom. But Prashant sir is much more than just a physical education teacher. He is a general knowledge master, a composer of songs, a talented singer, and a wise advisor. In every sense, he is an all-rounder who has inspired and guided us in countless ways. It is the time to relive some of the beautiful memories. Let's take a look back at his incredible journey. Now, I kindly request our correspondent, Reverend Father Frederick D'Souza, and our headmistress, Mrs. Sunita D'Souza, Vice President and Secretary of Parish Pastoral Council, Mrs. Flavia D'Souza and Mr. Richard Walls, alumni Mrs. Brenda, members of the school management, member of the School Management Committee, Mrs. Sujata D'Souza, to graciously accompany Prashant sir to the days. I request Master Shaman to come to the stage and occupy the honorable seat. Let us begin this special occasion by invoking God's blessings upon each one of us. I request all the students to rise for the prayer song. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರ
ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು, ಮನುಜನ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಕನು. ಸೃಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನು, ಮನುಜನ ಕಾಯುವ ರಕ್ಷಕನು. ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕನು. ಮಕ್ಕಳ ಮನದಲ್ಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ತುಂಬುವ ಪೋಷಕನು. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವ ಬೇಡುವೆವು. ಗ್ರಹಿಸುವ ಸನ್ಮತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವೆವು. ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕವ ಬೇಡುವೆವು. ಗ್ರಹಿಸುವ ಸನ್ಮತಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವೆವು. ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವೆವು. ವಿನಯತೆ ವಿನಯತೆ ಗೌರವ ನೀಡಲು ಕಲಿಯುವೆವು. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲದಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ನಮ್ಮ ದೇವನಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಜಾತಿ ಭಾಷೆಗಳ ಭೇದವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ ಬಾಳುವೆವು. ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷವ ತೊರೆದು ಸ್ನೇಹವ ಹಂಚುವೆವು. ಜಾತಿ ಭಾಷೆಗಳ ಭೇದವ ತ್ಯಜಿಸುತ್ತ ಬಾಳುವೆವು. ಸ್ವಾರ್ಥ ದ್ವೇಷವ ತೊರೆದು ಸ್ನೇಹ. Please be seated. Thank you, children, for creating a prayerful atmosphere. Now, I request Namrata teacher to extend a warm welcome to the gathering. Legacy as a teacher is measured not by the years you spent in school, but by the lives you touched. A very good morning to you all. It is an absolute honor and privilege to stand before you today as we gather to celebrate the remarkable journey of Mr. Prashant A. Acharya, our physical education teacher, on this special occasion of his well-earned retirement. First and foremost, I extend a warm welcome to our esteemed guest, our correspondent, Father Frederick D'Souza. A loving welcome to you, Father. I welcome our ever-active and enthusiastic headmistress, Mrs. Sunita D'Souza. A joyful welcome to you, ma'am. I welcome our Parish Pastoral Council Vice President, Mrs. Flavia D'Souza, and Secretary, Mr. Richard Voss, to this gathering. A warm welcome to you. I also welcome our School Management Committee member, Mrs. Sujata D'Souza. A warm, loving welcome to you, ma'am. I welcome our alumni, Mrs. Brenda, to this gathering. A cheerful welcome to you. I welcome our teaching and non-teaching staff and our beloved students. Hearty welcome to you, dear ones. Most importantly, I would like to welcome the man of the day, Mr. Prashant A. Acharya, and his son, Mrs. Shraman. Your presence here today is a testament to profound impact he has added on our lives. Once again, a hearty welcome to you all to this wonderful celebration. Let us make this a memorable event as we express our heartfelt appreciation for Mr. Prashant K. Acharya for his invaluable contribution. Thank you. Thank you, teacher, for your kind words of welcome. A warm and loving welcome to you. A great teacher, Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, once said, "A teacher is someone who enlightens his student, encourages them, corrects them, and guides them on the right path. A true teacher leaves a lasting impression
not just in the classroom, but in the hearts of their students. Prashant sir has played this role exceptionally well, not only in shaping students in the field of sports, but also in guiding them through valuable life lessons. His dedication, discipline, and encouragement have inspired many. Now, our students are ready to share some of the precious moments they have spent with their beloved Prashant sir. Our physical education teacher, Prashant sir, embarks on retirement. We gather to thank him for his dedication, inspiring us to embrace a healthy and active lifestyle, and wish him a fulfilling future with joy and relaxation. Good morning everyone. A very special good morning to you sir. As we celebrate his retirement today, it's hard to believe that Sir is stepping away from the role of physical education teacher after 24 years of dedicated service here in San Francisco English Medium School, Mathurampedi. Sir, you have been more than just a teacher, you have been a mentor, a motivator, and a friend to us all. You have taught us the importance of physical activities, not just as a means to stay healthy, but as a way to build character, teamwork, and license. Our school team participated in many tournaments and won many nights, some reached to the state level as well as to the national level. It is all possible by your tireless efforts, training, and guidance. We all have learned so much from you, both on the field and off field. You have encouraged us to push our limits, to never give up, and always strive for our best. Your passion for physical education has been truly contagious, and we are better people for having known you. As you embark on this new chapter, we wish you all the best. May your retired life be filled with happiness, relaxation, and the opportunity to pursue your passions. We will miss you and your presence here. We wish you a very happy and well-deserved retired life. May God bless you and your family with good health, happiness, and peace of mind throughout your life. Thank you. Mr. Prashant Acharya, fondly known as the PT Sir, has been an integral part of our school's education since June 1st, 2001. With his dedication, discipline, and passion for sports, he has shaped generation of students, developing in them the values of fitness, teamwork, and perseverance. Our PT Sir dedicated his 24 years of his life shaping young minds. He was not just a coach, but also a mentor who encouraged every student to push their limits and stand excellence, whether it is morning drills, inter-school competitions, or weekly fitness routines. Throughout his remarkable career, Sir achieved numerous milestones. He showed his exceptional talent in sports. His achievements in these competitions have inspired many students to achieve excellence in sports. Because of his unconditional support, our school students have bagged honors not only in state but also in national levels. As we all know about him, he was not only a physical education tutor but also a great organizer and a wonderful singer. His piece of talent could be seen in the magazine of our school, praising all the teaching and non-teaching staff. He also used to advise us how to lead life with great success and share some of his inspiring experiences to us. He was a strict, punctual, and also a kind personality. His guidance has always inspired us to aim more in life. His strict and friendly approach always makes him respected by students and all the teachers. I want to thank him wholeheartedly for his unwavering support and training. And finally want to say that we will miss his presence a lot. Thank you. Good morning everyone. Today I stand before you to speak about someone truly special, our PT sir. A person whose impact goes beyond the sports field and who exemplifies what it means to be disciplined, talented and caring. Our sir is a mentor, a guide and an inspiration to all of us. He brings a sense of discipline to everything
does, and he is the most disciplined person I have ever seen. What sets him apart is his singing ability to balance many talents at once. He is not only a fantastic coach, but also he is an amazing singer. His voice teaches us discipline all the time, and he teaches us a variety of sports. He has a burning desire to win trophies for our school. Although sometimes we lose, he encourages us by saying that there is always a next time. He is also an amazing general knowledge teacher and answers to every question we ask him. Although he has been saying that he will retire from 2 years, finally he will retire. Sir, although you are retiring now, you will have a special place in our hearts. Thank you. Have a nice day. No person can be a great leader unless he takes genuine joy in the success of those under him. A very good morning to one and all present here. I am Sonal from class 6 in front of you to speak a few words to our Prashant sir. Awesome teachers like you are very rare. It is difficult to say goodbye to someone as amazing as you. But the good thing is that your lesson skills will live within us. Sir, your hard work, professionalism and positive attitude have always been a source of motivation for us. I thank sir on behalf of all the students. Sir, your dedication, guidance, support which made a real difference in our lives and always pushing us to be our best. Sir, may your next journey be filled with joy, success and happiness. We wish you a happy retirement. Thank you. Thank you, dear students, for sharing your wonderful experiences. Patience is bitter, but its fruit is sweet, said Aristotle. With his patience and unwavering support, Prashant sir has nurtured countless students, athletes who have excelled at the taluk, district, state and even in the national level. One such proud student who is now a fellow colleague, Mrs. Sonal Dolphin, is here with us today. I now invite Mrs. Sonal to share her heartfelt thoughts and experiences with us. Respected correspondent, headmistress, school committee members, teachers, alumni, students, and of course, our ever-fit, ever-energetic Prashant sir and his family. Today, I stand here with mixed emotions, joy, nostalgia, and little bit of disbelief. Joy because we get to celebrate the amazing career of Prashant sir. Nostalgia because I was once his student, and disbelief because how is it possible that after all these years, he still remembers exactly what sport we played, how we played, and even how many times we fell while playing. As we gather to celebrate the retirement of our beloved PT sir, I have just one request. Can we please get through this speech without having to run 2 rounds of the ground first? Because, let's be honest, no matter which game we play, kabaddi, volleyball, throw ball, or even who knows what, step 1 was always running. Step 2, exercises. Step 3, Surya Namaskara. And step 4, the nail check of terror. Now, this was no ordinary nature. It was high stakes of survival test. Some students in sheer panic started biting their nails right in front of sir. The pressure was so intense that some even bit too much and ended up with the bleeding fingers. Battle scars from attempting to escape punishment. But sir's eyes missed nothing. And if your nails were long, you knew what was coming. The legendary whistle cord slap. It wasn't painful, but the drama we did after getting it, Ayo sir deserves an Oscar. And let's be honest, sir's whistle had more power than the school bell. If you heard one long whistle, it meant run faster. If you heard 2 whistles, it meant you're standing in the wrong place.
ever heard series of fast, aggressive whistles, you were definitely in trouble. And that was the I have lost my patience signal. But behind this strict PT routine was a man who believed in us more than we believed in ourselves. He wasn't just a sports teacher. He was a mentor who saw potential in every student. Sir, you were the first one to believe me in as a player. You picked me for sports and games when I was in a lower batch, and that trust took me to places for state and national level games even after I left this school. Your belief in us never wavered, whether it was during regular classes or those unforgettable Saturday afternoon practices. While we were still half asleep, Sir would be on the field, waiting, trusting that a little extra training would make a big difference, and it did. And let's not forget, Prashant Sir isn't just a sports master, he is a walking encyclopedia. His general knowledge is next level. You could ask him about sports, history, current affairs, or even what we had for lunch during our first tournament, and he would remember it all. If there was a quiz competition for PT teachers, Sir would win hands down. Okay, let's talk about something truly amazes me. Sir, I first saw you in primary school and today as your colleague. I can say physically you have not changed one bit. No fat, no extra weight, and most importantly, no belly. Sir is one of the rare PT teachers who actually looks like PT teacher. While some PT sirs develop a nice round belly over time, Sir here has maintained himself like a true athlete. The only thing that has changed just the color of your hair. But sir, whether black or grey, we all know you can still outrun most of us. Run 2 rounds, Sir's ultimate remedy for everything. Leg pain, run 2 rounds. Feeling lazy, run 2 rounds. Any excuses on the ground, you already know the answer, run 2 rounds. And if our classroom ever turned into fish market, then forget about game spirit. It simply vanished. But on the rare occasion, we actually got it. It was never about playing. It was always run, run, exercise, exercise. We would rush through it hoping for at least a few minutes of actual fun, but time would betray us. It ran faster than we ever could. And during these desperate moments, it didn't matter if you were plumpy who couldn't run or a darling delicate. Somehow we all held hands, dragged each other and finished faster than ever. The pure survival mode. Sir, your calm nature was always amazed us. While we were on the field, ready to argue and fight over a wrong referee decision, you were standing there like a Zen master. Let them cheat, don't fight, leave it. Sir, we were ready for battle and you were out there promoting world peace. With your patience, you could have easily been a peace ambassador at United Nations. But on the field, while we were ready to protest like warriors, you were there keeping us from turning Kabaddi into WWF. And let's not forget, during tournaments when we stayed away from home, Sir became our unofficial parent. He made sure we ate properly, didn't fall sick, and most importantly, didn't escape at night to buy snacks. Even if we lost match, he never scolded us. He would just give us that knowing look like, I saw what you did and you know what you did. Even today, after all these years, you still remember every student, their sport and their best performances. You have not only been a teacher, but a role model, a guardian during tournament and a friend to every student who ever wore a sports jersey under your guidance. Sir, your kindness, patience and dedication have shaped so many students, including me. From a learning student to a colleague who respects you immensely, it has been an honor to know you. Sir, as you retire, we just want to say thank you for everything. You have left a mark on our lives and a few whistle cord marks too. We will miss you on the ground, but don't be surprised if we still run a round of the field in your honor. A special thanks to our headmistress, Mrs. Sunita D'Souza, for giving me this opportunity to speak. Ma'am, I don't know if you gave me this chance because you trust my speaking skills or because you wanted to see if I could finally make Sir run out of patience. But
But either way, I am very grateful. Once again, wishing your retirement as relaxing as your attitude on the sports field. Thank you, sir. Love you. Thank you, teacher. Not everyone is fortunate enough to celebrate their birthday surrounded by the pure love of innocent children. Today, our beloved Prashant sir is celebrating his 60th birthday, a milestone that reflects 6 decades of wisdom, kindness, and unconditional love for his students. Dear sir, at 60, you are not just celebrating years, but the countless lives you have shaped and inspired. Today, your dear students are here, eagerly waiting to be a part of this beautiful moment with you. I humbly request Prashant sir to come forward and cut this beautiful cake, a cake filled with love, joy, and appreciation. I invite our correspondent, a headmistress, and all the dignitaries on the dais to join him in making this moment even more special. Some of his wonderful experiences and thoughts about the time he has spent with Prashant sir as a colleague. So, we are eager to hear your heartfelt words and cherished memories. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳೇ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯವರೇ, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರೇ, ಇಂದು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಸರ್ ಅವರೇ, ಕಳೆದ 24 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಪಿ ಟಿ ಸರ ಸ್ನೇಹ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಕಾಕ ಕೃಷ್ಣ ಪಿಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಬೇದ ಪಿಕ ಕಾಕಯೋ ವಸಂತ ಸಮಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಾಕಃ ಕಾಕಃ ಪಿಕಃ ಪಿಕಃ. ಕಾಗೆಯೂ ಕಪ್ಪು, ಕೋಗಿಲೆಯೂ ಕಪ್ಪು, ಇವೆರಡರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗುವುದು ವಸಂತ ಮಾಸ ಬಂದಾಗ. ವಸಂತ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕೋಗಿಲೆ ಮಾವಿನ ಚಿಗುರನ್ನು ತಿಂದು ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಾಗೆ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ನೋವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅವರ ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಯಾರಿಗೂ ಸರಿದೂಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿದವರು ತಾವಿದ್ದೀರಿ. ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಪ್ರತಿಮರಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು. ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದವರು. ಇವರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಇದು ಅಂಕಿತ ನಾಮವೂ ಹೌದು, ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮವೂ ಹೌದು. ಅಂಕಿತ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಹಿರಿಯರು ಇಟ್ಟಂಥ ಹೆಸರು. ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವೂ ಸಹ ಪ್ರಶಾಂತವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅಪರೂಪದ ಹೆಸರು ಸಿಗುವುದು ಬಹಳ ವಿರಳ. ಅಂತಹ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಅಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದದ್ದು ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ. ಅದು ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಆಯುಷ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಸರ ಆದದಿದ್ದರೆ ಹಿರಿಯರಾದ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತ ಮನದೊಮ್ಮೆ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. Thank you, sir, for sharing your beautiful memories and heartfelt words. Your experiences truly reflect the impact and warmth of Prashant sir's presence in our lives. Today is a momentous day for Prashant sir, who has dedicated 24 years of service as a physical education teacher. His unwavering commitment, passion for teaching and guidance have left an everlasting impact on generations of students. As he embarks on a new journey of retirement, we, the correspondent, headmistress, teaching and non-teaching staff, the school management committee and alumni are here to express our heartfelt gratitude for his invaluable contributions. Now, I request Prashant sir along with his son, Master Shaman, to take the seat. I request Asha teacher to present the letter of appreciation as a token of our respect and admiration. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಮುದನಗಡಿ, ಕಾಪು ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 574113. ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ ಸಂದೋಹದ ಸಮಕ್ಷಮ ಗೌರವಾದರಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರ. ಗೌರವಾನ್ವಿತರೇ, ಆದರ್ಶ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ, ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ, ಸಂಘಟಕರಾಗಿ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರೆರೆದು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಾಯಕತ್ವಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತಾ ಮಾಡಿದ ಆದರ್ಶ ಸೇವಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಯನ, ಅಧ್ಯಾಪನ, ಪಂದ್ಯಾಟ, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಿಂದ ಮೈವೆತ್ತ ತುಂಬು ಜೀವನ, ಸ್ನೇಹ ಸಜ್ಜನಿಕೆಗಳ ಸಹೃದಯಿ ನಾಗರಿಕತನ ಎಲ್ಲವೂ ಅನುಕರಣೀಯ, ಅನುಸರಣೀಯ. ಉಡುಪಿಯ ಪುರೋಹಿತ್ ಭಾಸ್ಕರ ಆಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆ ಜಯಂತಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1965ರಲ್ಲಿ ಜಗದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡ ತಾವು ಮಾತಾಪಿತರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿ
ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಭಕ್ತ ದುಸ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಾಗಿ ನಿರಂತರ 24 ವರ್ಷಗಳ ಅನನ್ಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವಿರಿ. ಕೇವಲ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರು ಆಗಿರದೆ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಕ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ನಿರಾಡಂಬರವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜನಮನದ ಹರ್ಷಕ್ಕೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಮುತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾಗಿರುವಿರಿ. 2005ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ರೆಫರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತೇರ್ಗಡೆಯಾದ ಸಾಧನೆ ತಮ್ಮದು. ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯೋಜನೆ, 100 ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿದಿರಿ. ಉಡುಪಿಯ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲ, ಕಾರ್ಕಳದ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕ ಸಭಾಗಳ ಕ್ರೀಡಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿದು ಸಂಘಟನೆಯ ತಿರುಳೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರುವಿರಿ. 2016ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ತಾವು ವಯೋನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿದಾಯ ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಭವಿತವ್ಯದ ಬಾಳು ಬಂಧುರವಾಗಲಿ. ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾರೊಂದಿಗಿನ ಜೀವನ ಪ್ರಣಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದ ಮುತ್ತುಗಳಾದ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಬಂಗಾರವಾಗಲಿ. ಶ್ರೀ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯ, ಸಕಲ ಸಂಪದವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲೆಂದು ಸಂಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಚಾಲಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ವೃಂದ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು. ಸ್ಥಳ ಮುದರಂಗಡಿ, ದಿನಾಂಕ 26/3/2025. ಗಣ್ಯರು ಇವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ವಂದನೀಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾ ಇಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ 60ನೇ ವರ್ಷದ ಷಷ್ಠಿ ಸಮಾರಂಭ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ. ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲ 14 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ದಿನಾಂಕ 1/6/1994 ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 31 ವರ್ಷಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಅಂದಿನ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 1/6/2001 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು 1994ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಈ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದ SSLCಯ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ 2004ರಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಇದೀಗ 2025ರಲ್ಲಿ 22ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನ 71 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಈ ವರ್ಷವು 100% ಪ್ರತಿಶತ ಅಂಕಗಳು ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 1113 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು SSLC ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2014ರಲ್ಲಿ 14ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಕ್ಸನ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಡಿಸೋಜ 625ರಲ್ಲಿ 624 ಅಂದರೆ 99.84% ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟವಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 2013-14ರಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕುಮಾರಿ ಸ್ವೀಡನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ 14 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯರ 70 ಮೀಟರ್ ಅಡೆತಡೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಕುಮಾರಿ ಮೇಘನಾ ಜಿಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು. ಅದರ ಮರು ವರ್ಷವೇ ಅಂದರೆ 2014-15ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮೇಘನಾ ಜಿಕೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರೆ ಚಕ್ರ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 31 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಎಸೆದು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ. 2016-17ರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮೇಘನಾ ಜಿಕೆ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ವರ್ಷ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯದಿರುವುದು ಶೋಚನೀಯವಾಗಿದೆ. 2024-25ರ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ. ಇವರಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಹೆತ್ತವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದಾಗಿ
ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರವರ ಜನ್ಮ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 11/9/2016 16ರಂದು ಆದರ್ಶ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಇವರು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವವರು. ಈಗಲೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಚಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟು 7 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಿ ಮೇಘನಾ ಜಿಕೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 4 ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. 1 ಬಾರಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ರೆನಾಲ್ಫ್ ಜನಥಾನ್ ನೊರನ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ 11.41 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ದಾಖಲೆ. 1 ಬಾರಿ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವೀಡನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ 80 ಮೀಟರ್ ಅಡೆತಡೆ ಓಟದಲ್ಲಿ 14.11 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 58.10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ದಾಖಲೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ದಿನಗಳು. ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಆತಿಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕದ ತಟ್ಟಿದ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ. ಇದೀಗ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ, ನಾನು ಬಂದಾಗ ಮಂಗಳೂರು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಅಲೋಸಿಯಸ್ ಪೌಲ್ ಡಿಸೋಜ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಾದ ವಂದನೀಯ ವಿಲ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆನಂತರ ಮಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಂತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಪ್ರಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಂತದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಂದನೀಯ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋ, ಈಗ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಬಿಷಪ್ ಅವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು ವಂದನೀಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾ, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದವರು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಲ್ಲಿಂದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಸೋಜ 1994ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ, ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಬಿ ಡಿಸೋಜ 2002ರಿಂದ 2009ರವರೆಗೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಲೂಯಿಸ್ ಡೇಸ 2009ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ. ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಲೂಯಿಸ್ 2016ರಿಂದ 2022ರವರೆಗೆ. ವಂದನೀಯ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೋಜ ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ 2022ರಿಂದ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದು ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೇಸಿ ನಸರೋಡು. ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇಬಿಗ್ನಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ನಾನು ಬರುವಾಗ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಡೇಸಿ ಲಸ್ರಾಡ್ ಅವರು 1998ರಿಂದ 2008ರವರೆಗೆ. ಅನಂತರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೆನ್ ಮಕಾಯ್ಸರ್ ಅವರು 2008ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಮಾರಸ್ರವರು 2015ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು 2021ರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದಂತಹ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಪಾಲನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖಾ TPEO ಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ರವೀಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೂಡ, ಹಾಗೆ DPO ಶ್ರೀ ಇಂದ್ರ ಮಸ್ಕರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘ ಉಡುಪಿ ವಲಯ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಶ್ರೀ B. ಚಿಪಳುಂಕರ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕಂಡು ಇದೀಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ BEOಗಳು, ಎಲ್ಲ DDPIಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, CRPಗಳು, BRPಗಳು ಹಾಗೂ ಮುದರಂಗಡಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಆರಕ್ಷಣಾ ಠಾಣೆ ಶಿರ್ವ ಇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಆಶ್ರಯ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರ ಒಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮುದರಂಗಡಿಯ ರಿಯಾಸ್ ನಜೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಲಯನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಒಂದು ಮೆಮೆಂಟೋವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದು ಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುದರಂಗಡಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು 2001ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ಈ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದಂತಹ SPL, ASPL ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರನ್ನು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ವಲೇರಿಯನ್ ಹಾಗೂ ನಾವು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಂಥವರು ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಇದ್ದರು. ರೆನಿಯರ್ ಕಾಸ್ಟಾ, ಸೋನಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಶಾಲತಾ ಅವರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥವರಿಗೆ ನಾನು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಶಾ ಟೀಚರ್ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗದಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಾಲಕಿಯರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ಪಾಲಕರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು, ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ನಿರಂಜನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು,
2001ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಹೊರಗಿನ ಒಡನಾಟವು ಬಹಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಬಹಳ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೋ ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ನಮೃತ ಟೀಚರ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿಂಥಿಯಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪಿಸುವ ಕಾರಣ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆಗಿ ಬಂದವರು ಸುಜಾತ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಅವರ ಬಳಿಕ ಸಿಂಥಿಯಾ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಡನ್ ಡಿಸೋಜರ್, ಬ್ರೆಂಡನ್ ಮತ್ತೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು. ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಆ ಕಬಡ್ಡಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನೆನಪು ಇವತ್ತು ಬ್ರೆಂಡನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸೋನಲ್ ಡಿಸೋಜರ್, ಸೋನಲ್ ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಹಾಗೇನೆ ನೋಡುವಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೋನಲ್ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಬೆಳಗಾವಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದ್ದು ಕಡೇಶ್ವಾಲ ಸುಳ್ಯದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಇದೊಂದು ನೆನಪಿನ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ. ಹಾಗೆ ಜಾವಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರು ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದೊಂದು ನೆನಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಒಂದಿಂಚು ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪದಕದ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಕೈ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದಷ್ಟೇ. ಇಂಥದ್ದು ಹತ್ರ ಬಂದು ಸೋತಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರವಾಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರೆಲ್ಲರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಹಾಗೂ ಅಲುಮ್ನಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾರೈಸಬೇಕು. ಈ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣಕರ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದು ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಗೌರವಯುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ. ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಲೆಬಾಗೋಣ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ದೇವರು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದ್ದೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ ನನ್ನ ಈ ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ನಿನ್ನೆ ನೈದಿನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರಾದರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಿಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜನ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ 1-2 ಸಾಲಿನ ಹಾಡು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಗಿ. ಈ ಹಾಡು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹತ್ತಿರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗು ನೀ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ, ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ. ಓ ನನ್ನಾಡೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಂದರ, ನನ್ನಾಡೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಂದರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for expressing your beautiful experiences. We will truly miss you, sir. Prashant sir's Dharmapatni, Mrs. Shobha Acharya, and lovely daughter and architect, Miss Shamita are with us. A warm welcome to you. I now request our headmistress to share a few words. Good morning, everyone. Today we gather here with mixed emotion as we bid farewell to a remarkable member of our school family, Mr. Prashant, who is retiring after 24 years of dedicated service as a physical education teacher. Mr. Prashant has been more than just a teacher to us. He has been a guide, a mentor, and a role model, shaping young minds with his unwavering dedication, kindness, and humility. He has always been down to earth, ever ready to take up any task, big or small, without hesitation. His willingness to contribute beyond his role, be it official work, organizing events, or supporting colleagues, has been truly commendable. Beyond the playground and the sports field, Mr. Prashant is also a man of many talents, a gifted singer and a passionate writer. He has enriched our school with his creativity and enthusiasm. Whether it was training students for competitions, his melodious voice, or assisting with documentation, and he did everything with sincerity and grace. His patience, perseverance, and commitment to the well-being of our students have left an indelible mark on this institution. His presence will be deeply missed, but his contributions will be remembered for years to come. Prashant sir, on behalf of the entire school, students, staff, and management, I extend our heartfelt gratitude for your invaluable service.
We wish you a joyful and fulfilling retirement filled with good health, happiness, and new adventures. May you continue to inspire others as you have inspired us. A tribute to Prashant Sir. For 24 years, so strong and true. A guide, a mentor in all that you do. With kindness deep and a heart so wide. In every challenge, you stood with pride. Generous in spirit, humble in grace, always ready in every place. Be it sports or tasks so grand. You led the school, you are helping hand. A singer, a writer, a teacher so bright. You filled our days with joy and light. Your laughter echoed, your wisdom stayed in every word that you conveyed. Now as you live, our hearts do ache for all the memories we now take. The school without you won't be the same. We will always cherish your honored name. Prashant Sir, we bid adieu with love, respect, thanks to you. May your days be bright, your dreams take flight, with happiness, peace and pure delight. Thank you, sir. We love you. Thank you, ma'am, for your heartfelt and touching words. I now request our correspondent to extend wishes and blessings to Prashant sir. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾದ ಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರವರೇ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಅವರ ನಿವೃತ್ತಿಯ ದಿನ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮದ ಪರವಾಗಿ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಲಿ, ಸುಗಮವಾಗಲಿ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 1965 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. 1965 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ 10th ಆಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸಮಯ ಹುಟ್ಟಿದವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಜೀವನದ ಬದುಕಾಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕವರ್ಗದವರು ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾನು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲು ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧ, ಅನುಭವ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ 24 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. 24 ವರ್ಷದ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಥಲಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಬಿಷಪರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಸೇವೆಗೆ, ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ದೇವರು
ಅವರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಹೃದಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿವೃತ್ತ ಆಗಿದ್ದ ದಿನ. ನಿವೃತ್ತಿ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಅವರತ್ತಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅವರು ಒಂದು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಪುಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಸ ಪುಟವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಜೀವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು ಅವರು ಬರೆಯುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಶಾಲೆಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಶಿಸ್ತು ಅದು ಅವರಲ್ಲೇ, ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲೇ ಅದು ಸೇರಿದೆ. ಶಾಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆತರುವಾಗ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯದ್ದು ಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ತಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯ ತನಕ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ನಾನು ಈ ಸಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ವಿಸ್ಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಯಾರನ್ನು ಅವರು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೋರು ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು, ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಶೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು, ಇದು ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾಗ್ಯವಂತರು, ಧನ್ಯವಂತರು. ಮತ್ತು ನಾವು ಅವರನ್ನು ಪಡೆದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಗ್ಯವಂತ. ಪ್ರಶಂಸೆ ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರು 2016 ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳ ತಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲು, ಅದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಮಿಗಿಲಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಮುಖ್ಯಪರನಾಗಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ದುಡಿದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ 23-22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಫಾದರ್ ಫೆಡ್ರಿಕನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನಗೆ 1 ನಿಮಿಷ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.
ಅಂತಹ ಮಹಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್, ಅವರು ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಹೇಳೋದು, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಆದರ್ಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಏನೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅದರ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳು. ಈ ಮಾತುಗಳು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸರಿಗೆ ಸಾಲಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಂದು ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಜೀವನ ಪಯಣ ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಯೌವನದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ. ಯೌವನ ಜೀವನ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮೆಚುರಿಟಿ, ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ. ಆ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೇವೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವನಕ್ಕೆ 24/7 ಗಂಟೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದು ನಾವು ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೀವನವನ್ನು, ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಆರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹಂತಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳೀತಾ ಬರ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಆಶಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ದೇವರವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾವೀಗ ಆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಕೇಕನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಕೇಕಿನಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿಕರ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಿ, ಕಾಪಾಡಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಸಲ್ಲಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೈಫ್. Thank you, Father, for your kind wishes and blessings. I request all the dignitaries to take their seat among the audience. ನೆನಪೆ ಸಂಭ್ರಮ, ನಿಮ್ಮೊಡನಾಡಿದ ಮಾತಿನ
love and admiration for Prashant sir, and they are now ready to express it through a beautiful dance performance. चलता था हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था। कहाँ से आया था वो, छुके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। राह दिखाए वो मुश्किल में, ज्ञान की जोत जलाते हैं, सही गलत की दे पहचान, जीना हमको सिखाते हैं। ओ गुरु बिना है ज्ञान का, लोग यही बतलाते हैं, सीधा खुद मोली भूल कहाँ मुरझाते हैं। जीवन को आकार करो, कर सपनों को साकार करो, गुरु गुरु के चरणों की ये स्वर्ग के चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों का दिल से वंदन है। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर, ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर, ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। I deem it my privilege to propose the vote of thanks on this memorable occasion. Today, I take this opportunity to express my deepest sense of gratitude to all those who made this event a resounding success. First of all, I would like to thank our correspondent, Reverend Father Frederick D'Souza, for sparing his precious time with us. He is a source of inspiration for all of us in all our activities. Thank you, Father, for your support and valuable guidance. I extend my thanks to our administrators
Mrs. Sunita D'Souza for her constant support, motivation and guidance. Thank you, ma'am. All these years, you were with us as a senior family member of SFS school family. You were a guide, advisor. Thank you, sir, for your tireless, dedicated service. We are grateful to you for providing today's meal for everyone. I wish to express my heartfelt thanks to Mrs. Flavia D'Souza and Mr. Richard Walsh, Vice President and Secretary of Parish Pastoral Council, Mrs. Sujata D'Souza, Member of School Management Committee, Mrs. Brenda Matthias, First Batch Alumni, all esteemed alumni present here, and family members of Prashant sir for being with us and supporting us. I also thank teaching and non-teaching staff of our school